Hello everyone, this is Dr. Jashwin. In this module, we are going to learn about IV cannula as well as Foley's catheter related questions for NEET PG and INICET. INICETலே NEET PGலையும் என்ன மாதிரி questions from this IV cannula as well as Foley's catheter கேட்பாங்க. அது எப்படி நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாடியூல்ல இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். Okay, first we are going to learn about IV cannula. So they can give you an image of an IV cannula. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு IV cannula ஓட image கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்து they can ask you what is the size of this IV cannula. The unit of the IV cannula வந்து என்னன்னா gauge. Okay, G. Okay, என்ன size என்ன G அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்ட்ட வந்து கேட்கலாம். So this is a blue colored IV cannula. So blue colored IV cannula வந்து என்ன gauge அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கேட்கலாம். So how are we going to remember that? So அதை remember பண்ணுறதுக்கு we can take our earth. Okay, so earth எடுத்துக்கிட்டு earth வச்சு நம்ம ரிமூவர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ earth பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளேருந்து வெளியே வர போகிறோம். ஓகே, earthோட கீழே உள்ள என்ன இருக்க போது we are going to have லாவா என்ன கலரில் இருக்க போது it is going to be orange in color. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லாவா ஆரஞ்சு கலர், அதுக்கு மேலே என்ன இருக்கும் கிரே கலர் சாயில் இருக்க போகுது. ஓகே, கிரே சாயிலுக்கு மேலே we have grass and plants. அது என்ன கலரில் இருக்கும் க்ரீன் கலர். பிளான்ட்ஸ்லேருந்து என்ன வரும் ஃப்ளவர்ஸ் வரும். ஃப்ளவர்ஸ் என்ன கலரில் இருக்க போது இட் இஸ் கோயிங் டு பி கிரே இன் கலர். நம்ம மேலே என்ன இருக்கும் வானம் இருக்க போது ஸ்கை இருக்க போது ஸ்கை இஸ் கோயிங் டு பி ப்ளூ இன் கலர். ஸ்கையில் என்ன இருக்கும் சன் இருக்க போது சன் இஸ் கோயிங் டு பி yellow in color. இதை தான் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ண போகிறோம். we are going to start from 14 and we are going to add 2 for everything. Okay, so first starting வந்து orange colored lava, so அதுக்கு வந்து 14, so that is 14 gauge. Okay, so orange colored IV cannula is 14 gauge. அதுக்கு மேலே என்ன இருந்துச்சு grey color soil, so grey color IV cannula it is 16 gauge. Okay, then green color, so green color IV cannula it is 18 gauge. அதுக்கு மேலே flowers is pink color IV cannula you have to add 2, it is 20 gauge. மேலே ஸ்கை இருந்துச்சு, ஸோ ப்ளூ கலர் IV cannula it is 22 gauge. ஸோ நம்ம இமேஜில் கொடுத்தது it is a blue colored IV cannula, ஸோ ப்ளூ கலர் IV cannula is 22 gauge. அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது we have the sun is yellow in color, so yellow colored IV cannula you have to add another 2, that is 24 gauge. இதை தாண்டி we have one more cannula that is 26 gauge. This 26 gauge is violet in color. Okay, it is violet in color. We have to remember one thing, this 26 is the smallest diameter IV cannula. இது வழியாக தான் கம்மியான blood or கம்மியான fluid is going to go, whereas this 14 gauge is the largest diameter IV cannula. இது வழியா maximum amount of fluid is going to go. So how are we going to remember this flow rate? ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கேன்லா வழியாகவும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் அல்லது எவ்வளோ ml is going to go per minute, how are we going to remember that? ஓகே, ஸோ அதை வந்து அடுத்த ஸ்லைடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படி பார்த்தோம் கீழேருந்து மேலே வந்தோம். ஓகே, ஃப்ரம் 14 to 26 we have come. ஸோ நவ் we are going to go from 26 to 14. ஸோ how are we going to remember? ஸோ ஃபஸ்ட்டு 26 is purple, ஸோ purple is 26. ஸோ அதுக்கு வந்து approximately 13 ml per minute போகுது. How are we going to remember that? Either we can divide the 26 by 2. 26 2 ஆல் டிவைட் பண்ணால் we get 13 ml per minute, or else we can remember by multiples of 6. Okay, multiples of 6. So first வந்து we have to multiply 6 with 2. Okay, first இதுக்கு வந்து we are going to multiply 6 with 2, so 2 into 6 that is equal to approximately 12 ml per minute. Okay, so violet valiya approximately 12 ml per minute is going to go. Okay, next we are going to multiply 6 with 3. Okay, so 3 into 6 that is equal to 18, so approximately 18 ml per minute goes through a yellow colored IV cannula. Next we are going to multiply this 2 and 3. Okay, so 2 into 3 that is equal to 6, so 6 into 6 that is equal to 36. So ஒரு blue color IV cannula வழியா 36 ml per minute is going to flow. Then அடுத்து என்ன வருது நாலாவது பிங்க் கலர் இருக்க போகுது. ஓகே, ஸோ 4, ஸோ 6 கூட we are going to add this 4, என்ன கிடைக்கும் we are going to get 10, so 10 into 6 that is equal to 60 ml per hour. Okay, then அடுத்து என்ன வருது green வந்து எத்தனாவது வருது from the top 5 வருது, so we are going to add 5 to this 10. Okay, so என்னது it is 15, so 15 into 6 that is equal to 90 ml per hour.
Then what we are going to do is in the 15 அது கூடயே மறுபடியும் we are going to add. So we get 30. So 30 into 6 that is equal to 180 ml per hour. So 15 வந்துச்சு 15 வந்துச்சு 15க்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சு 10 வந்துச்சு. So we are going to add இந்த 30 கூட we are going to add 10. So we are going to get 40. So 40 into 6 that is equal to 240 ml per hour. So இது பார்க்குறது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக தான் இருக்கும். ஒரு 2 times பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஓகே, ஸோ மொத்தம் 7 things are there. From 26லேருந்து 14 வரைக்கும் இருக்குது. இது கலர் கோடிங் ரிமெம்பர் பண்ணுறது கீழேருந்து மேலே போகணும். இப்போ ஃப்ளோ ரேட் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு மேலேருந்து கீழே வந்திருக்கும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் 2 அடுத்து 3. ஓகே, அடுத்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த 2ஐயும் 3ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். என்ன கிடைச்சிது 6 கிடைச்சிது. ஸோ 3 ஆச்சு. அடுத்து 4th ஒன் வர போகுது. ஸோ அந்த 4 வந்து 4th ஒன்னை வந்து இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 6 + 4 10 வந்துச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணோம், 5th ஒன் வருது. அந்த 10 கூட அந்த 5ஐ ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 15 வந்துச்சு. அடுத்து வந்த 15 அது கூடயே ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 15 + 15 30 வந்துச்சு. ஸோ 15 முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கு மேலே என்ன நம்பர் வந்துச்சு நமக்கு 10 வந்துச்சு. ஸோ இந்த 30 கூட அந்த 10 ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ 40 கிடச்சிது. எல்லாத்தையுமே 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் வில் பி கெட்டிங் த அப்ராக்சிமேட் ஃப்ளோ ரேட். ஸோ இது பார்த்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது, ஆரஞ்சு. ஸோ 14 காஜ் உள்ள ஆரஞ்சு உள்ளதுலேயே லார்ஜஸ்ட் இதில் வந்து 240 ml per minute போகும். ஸோ ஒரு pint ஆஃப் IV ஃப்ளூயிட்ஸில் எவ்வளோ இருக்குது, 500 ml இருக்கும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக 2 minutesல என்ன ஆகுது, ஒரு என்டையர் IV ஃப்ளூயிடையே நம்ம வந்து பேஷண்ட்க்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிடலாம். அதே இது இன் கேஸ் ஆஃப் அ பர்பிள் கேன்லா, பர்பிள் வந்து என்ன சைஸில் இருக்குது 26 பர்பிள், அதில் எவ்வளோ ஃப்ளோ ரேட் இருக்குது 13 தான் இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணுறோம், 500 வந்து 13ஆல் டிவைட் பண்ணால் அப்ராக்சிமேட்டாக 38.4 minutes இது மினிட்ஸ் வரப்போகுது. ஸோ 39 minutesல தான் ஒரு ஃபுல் என்டையர் IV ஃப்ளூயிடை, ஒரு IV ஃப்ளூயிட், ஒரு 500 ml IV ஃப்ளூயிட், ஒரு pint ஆஃப் IV ஃப்ளூயிடை வந்து 39 minutesல தான் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, 14 gauge இஸ் த லார்ஜஸ்ட் டயமீட்டர் கேன்லா, வேற 26 வந்து ஸ்மாலஸ்ட். 14 வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணலாம், ஃபாஸ்ட்டாக பிளட்டை வந்து புஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 14 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி தான் 16. அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது என்னது, க்ரீன் வென்ஃப்ளான் யூஸ் பண்ணுவோம், பிங்க்கு அல்லது ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவோம். ப்ளூ வந்து ரொம்ப எல்டர்லியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம பிங்க்கு க்ரீனுக்கு போகலாம். ஓகே, அது வழியாக நல்ல ஃப்ளோ இருக்கும். யூஸ்வலாக IV ஃப்ளூயிட்ஸ் போடுறது, பிளட்டு போடுறதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறஸ் பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து எல்லோ கலர் வைக்கலாம். வேறஸ் இன்ஃபேண்ட் இப்போ தான் நியூ பார்ன் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன போடுறோம் அப்படின்னா பர்பிள் கலர் போட்டுக்கலாம். பர்பிள் இஸ் 26 gauge கேன்லா. ஸோ தட் கம்ப்ளீட்ஸ் திஸ் IV கேன்லா. தென் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர் பற்றி கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ போலிஸ் கத்தீட்டரோட நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருப்போம் இந்த ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர். இதோட பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதில் வந்து 2 போர்ட் இருக்குது. ஓகேவா, ஸோ தேர் இஸ் அ ட்ரைனேஜ் போர்ட், ஒரு ட்ரைனேஜ் போர்ட் இருக்குது. அது வழியாக தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய யூரின் வந்து வெளியே வரப்போகுது. தென் வி ஹாவ் அ பலூன் போர்ட். ஓகே, பலூன் போர்ட். எதுக்கு இந்த பலூன் போர்ட் இருக்குது, இந்த உள்ளே இருக்கல இந்த பலூனை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு. யூஸ்வலாக இந்த பலூன் வந்து டீஃப்ளேட்டடாக தான் இருக்கும். ஒன்ஸ் வந்து கத்தீட்டரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வழியாக நம்ம வந்து டிஸ்டில் வாட்டர் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பலூனை வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், கத்தீட்டர் வந்து வெளியே வராமல் உள்ளேயே செல்ஃப் ரிட்டைன் ஆகிரும். அதுக்காக தான் அந்த பலூன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பலூனில் வந்து எவ்வளோ ஃப்ளூயிடை வந்து உள்ளே அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ப்ளஸ் இது என்ன சைஸ் கத்தீட்டர்னோ எதில் எழுதியிருக்கோன்னா இந்த ட்ரைனேஜ் போர்ட் இருக்குல்ல, இந்த ட்ரைனேஜ் போர்ட்டில் வந்து நமக்கு வந்து எழுதியிருப்பாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இது என்ன சைஸ் கத்தீட்டர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து கலர் கோடிங் கொடுக்குறது வந்து எதில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இந்த பலூன் போர்ட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதில் என்ன கலர் கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரெட் கலர் வந்து என்ன சைஸ் ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர். நம்ம IV கேன்லாவில் என்ன யூனிட் பார்த்தோம், G பார்த்தோம். இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் Fன்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து என்ன Fன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நம்ம என்ன வந்து ப்ராக்டிஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுதான் நமக்கு கேட்பாங்க. யூஸ்வலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆரஞ்சு கலர் ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம், ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம், அடுத்து வந்து பீடியாட்ரிக் வந்து பிளாக் கலர் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, யூஸ்வலாக 16 சைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், 18 சைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம பார்த்தது ரெட் கலர் வந்து 18 சைஸ், 18 ஃப்ரெஞ்ச். வேறஸ் ஆரஞ்சு கலர், அதே ரெட் கலர் இருக்க இடத்துல ஆரஞ்சு கலர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா தட் இஸ் 16 ஃப்ரெஞ்ச். அதே இது பீடியாட்ரிக் வந்து 10 ஃப்ரெஞ்ச் யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து என்ன கலர் கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பிளாக் கலர்.
மறுபடியும் எப்போவாது பீடியாட்ரிக் போட போகிறீங்க அப்படின்னா பாருங்கள், அந்த இதில் பிளாக் கலரில் இருக்கும். அது வந்து 10 French. ஓகே, யூஸ்வலாக 16 18 தான் யூஸ் பண்ணுவோம். சின்ன சைஸாக இருந்துச்சுன்னா, சின்ன சைஸ்னால் அதை யூஸ்வலாக ஃபீமேல்ஸ்க்கு வந்து 16 ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம், மேல்ஸ்க்கு வந்து 18 ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம். 18 வந்து ரெட் கலர், வேறு 16 வந்து இட் இஸ் ஆரஞ்ச் இன் கலர். இது வந்து ப்ரீவியஸாக எய்ம்ஸில் வந்து கேட்ட கொஸ்டின். இனிமேல் இதே மாதிரி நமக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் நம்ம பீடியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து கேட்கலாம். ஸோ வந்து தட் இஸ் பிளாக் கலர். ஓகே, பிளாக் கலர் 10 French. ஓகே, அங்கே என்ன பார்த்தோம், ஐவி கனாலில் 14 வந்து உள்ளதுலேயே பெருசு, வேறு 26 வந்து உள்ளதுலேயே சின்னது. ஓகே, டிசெண்டிங் ஆர்டரில் போகும். இங்கே வந்து அசெண்டிங் ஆர்டர் தான். பிளாக் வந்து 10 French அது வந்து சின்னது ஃபார் பீடியாட்ரிக். அதோட டயமீட்டர் பார்த்தோன்னா 3.3 தான் இருக்குது, 3.3 மில்லிமீட்டர். அடுத்து பார்த்தோன்னா 16 வந்து 5.3 இருக்குது, 18 வந்து 6 மில்லிமீட்டர் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து அசெண்டிங் ஆர்டரில் போகும். 10 சின்னது, 16 அதோட பெருசு, 18 அதோட பெருசு. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர். இதில் என்ன எத்தனை ட்ரைனேஜ், எத்தனை போர்ட் இருந்துச்சு, 2 போர்ட் இருக்குது. தேர் இஸ் another one called as 3-way ஃபோலிஸ். ஓகே, 3-way ஃபோலி. ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது, இதில் வந்து we have a என்னது பலூன் போர்ட் இருக்குது, அடுத்து வந்து ட்ரைனேஜ் போர்ட் இருக்குது, அதை தாண்டி we have a இரிகேஷன் போர்ட் ஆர் இன்ஜெக்ஷன் போர்ட். ஓகே, ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டர்ப் சர்ஜரி இருக்குல்ல, பிபிஹெச் பினைன் ப்ராஸ்தட்டிக் ஹைப்பர்ப்ளேசியாவுக்கு டிரான்ஸ் யூரித்ரல் ரிசெக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், இரிகேஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். டூரிங் சர்ஜரி ஆல்சோ இரிகேஷன் கொடுப்போம். முடிச்சதுக்கப்புறமும் உள்ள ஏதாவது கிளாட்ஸ் ஏதாவது ரிட்டைன் ஆயிருக்கா, இல்லை ஏதாவது ப்ளீடிங் ஏதாவது இருக்கா, அதை எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுக்காக, உள்ள இருக்க எல்லா கிளாட்ஸு சின்ன சின்ன பிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வெளியே எடுக்கிறதுக்காக வில் பி இரிகேட் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஓகே, ஸோ அந்த இரிகேட் பண்ணுறதுக்கு மூணாவதா ஒரு போர்ட் வேணும். தட் இஸ் திஸ் தேர்ட் போர்ட். இது வந்து 3-way ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர். ஓகே, 3 போர்ட் இருக்குது. ஒன்று சார் பலூன் போர்ட் லைக் அங்கே இருக்க மாதிரி, அடுத்து ட்ரைனேஜ் போர்ட், அது வழியாக யூரின் ட்ரைன் ஆக போகுது. மூணாவது போர்ட்டு, அது வழியாக என்ன பண்ண போகிறோம், ஃப்ளூயிடை வந்து உள்ளே விட்டு we are going to irrigate. அதில் வந்து இரிகேஷன் போர்ட் இருக்குது. ஸோ தட் கம்ப்ளீட்ஸ் திஸ் ஐவி கேன்லா அண்ட் ஃபோலிஸ் கத்தீட்டர். தேங்க்யூ.